হইতে আমি হইন অবতারা, আমি বিনা বন্ধুরা কে আছে তোমার, আমি বিনা বন্ধুরা কে আছে তোমার, जीव जागो गोरा छंद बोले, इनीची औषधी माया नजीबारो लागे, इनीची औषधी माया नजीबारो लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी माहे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी माहे, जीव जागो गोरा चंद बोले, भगति विनोता प्रभु चरणे परिया, भगति विनोता प्रभु चरणे परिया, से हरि नाम मंत्र लोई लो मगी, से हरि नाम मंत्र लोई लो मगिया, जीव जागो गोरा चंद बोले, जीव जागो गोरा चंद बोले, कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गोरा चंद बोले। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम स्टॉल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு ஃபோன் हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இன்னும் பெங்களூர்ல தான் இருக்கீங்களா நீங்க? என்ன கேக்குறீங்களா? இல்ல இவரு ஜானகிராமன். ஆமா மாதாஜி, வரேன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்கிற பிரபு, எங்க காணோம்? HMT காலையில இருக்கிறேன். ஓகே, அவங்க கொஞ்சம் வேலையா இருக்காங்க, போலான்னு சொல்லிருக்காங்க. வரதுக்கு முன்ன ஃபோன் பண்றேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, நினைக்கவே மாட்டான். हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. ஓகே, சரி, நாம இப்போ ஒரு 3வது அத்தியாயம் இல்ல மாதாஜி? 4 மாதாஜி. போன வாரம் நான் வரேன். போன வாரம் அவர் பிரபு எடுத்தாரு இல்லீங்களா? ஆமா மாதாஜி, முடிச்சிட்டாரு அவர் 3வது. கல்யாணம் இது அவர் பிறக்கிறது அதெல்லாம் மாத்தி குழந்தை அதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். முடிச்சிட்டீங்களா? சரி, நோ ப்ராப்ளம்.
வேற யாராவது பாட விருப்பம் இருக்கா? யாராவது பாடணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நான் பாட்டு மத்தாச்சி பாடுங்க. என்ன பாட்டு பாட்டு எடுத்துக்கிறேன். சின்னதா பாடுங்க. சின்னதா. ஹம்சா begins in her citation. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, किशोर जीवने मरने गति यारो नहीं मोरा, जीवन मरने गति हारो नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, कलिंदिरा कूले केली कादंबेरवाना, कलिंदिर कूले केली कादंबेरवाना, रतन बेदिरावुपा सब दूजाना, रतन बेदिरावुपा सब दूजाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरी गंधा, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरी गंधा, चामरा दुलाबे कबे हेरी मुख चंद्रा, चामरा दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, गातिया मलातीर्माला दिवो दोहरा गले, गातिया मलातीर्माला दिवा दोहरा गले, आधार तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, आधार तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, ललिता विशाखादि जटा सखी वृंदा, ललिता विशाखादि जटा सखी वृंदा, अज्ञान कोरिबो सेवा चरणारविंदा, अज्ञान कोरिबो सेवा चरणारविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासारानुदासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासारानुदासा,
सेवाभिलाषा कोरे नरोत्तमदासा सेवाभिलाषा कोरे नरोत्तमदासा राधा कृष्ण प्राणमोरा जुगल किशोरा राधा कृष्ण प्राणमोरा जुगल किशोर हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी Chapter 4 யார் வாசிக்கிறீங்க? இருங்க இருங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு நீங்க பாடுனீங்க, இன்னொருத்தருக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே, இருங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு யாருக்கு இது வரைக்கும் படிக்காதவங்களுக்கு கொடுக்கறது பெஸ்ட் இல்லையா? படிச்சதே இல்ல மாதாஜி. யாரு மாதாஜி நீங்க பேசுறது? ஜானி மனோகரன் மாதாஜி. பேசுங்கம்மா, படிங்க மாதாஜி, வாசி. நான் படிக்கட்டுமா? அத்தியாயம் 4 மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் வாசிங்க. கம்சனின் அட்டூழியங்கள். வசுதேவர் எல்லா கதவுகளையும் வாயில்களையும் சரி செய்த பின் காவலர்கள் விழித்தெழுந்து புதிதாக பிறந்த குழந்தையின் அழுக்குரலை கேட்டார்கள். குழந்தை பிறக்கும் செய்திக்காக கம்சன் காத்திருந்ததால் காவலர்கள் உடனே அவனிடம் சென்று குழந்தை பிறந்திருப்பதை அறிவித்தார்கள். கம்சன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து வந்து, என் வாழ்வை முடிக்கவிருக்கும் யமன் வந்துவிட்டான் என்று கூறினான். மரணம் தன்னை அணுகி வருவதை உணர்ந்த கம்சன் திடுக்கிட்டான். அவனது மயிர்கால்கள் குத்திட்டன. குழந்தை பிறந்திருந்த இடத்தை நோக்கி உடனே புறப்பட்டான். தமையன் வருவதை கண்ட தேவகி தீனமான குரலில் கம்சனிடம் வேண்டிக் கொண்டாள். அன்புள்ள சகோதரனே, இந்த பெண் குழந்தையை கொல்ல வேண்டாம். இந்த குழந்தை உன் மகனுக்கு மனைவியாவாள் என்று நான் வாக்களிக்கிறேன். எனவே இதை கொல்லாதே. பெண் குழந்தையால் உன் மரணம் ஏற்பட போவதில்லை. குறியின்படி நீ ஒரு ஆண் குழந்தையால் கொல்லப்படுவாய். எனவே இவளை கொல்லாதே. அன்புடைய சகோதரனே, என் பல குழந்தைகளை பிறந்தவுடன் நீ கொன்றுவிட்டாய். சூரிய ஒளியை போன்ற பிரகாசத்துடன் அவை பிறந்திருந்தன. அவற்றையெல்லாம் நீ கொன்றுவிட்டாய். அது உன் குற்றமல்ல. என் குழந்தைகளை கொல்லும்படி உன் அசுர நண்பர்கள் உனக்கு ஆலோசனை வழங்கி இருந்தார்கள். ஆனால் இம்முறை நீ இந்த பெண் குழந்தையை விட்டுவிடு. அவள் என் மகளாக வளரட்டும். கொடியவனான கம்சன் தன் சகோதரியின் உருக்கமான பிரார்த்தனையை கேட்கவில்லை. சகோதரியை கடிந்து கொள்ளும் வகையில் அவன் குழந்தையை அவளிடமிருந்து பறித்து கல் தரையில் இரக்கமின்றி மோதி அடிப்பதற்கு முற்பட்டான். சொந்த நலனுக்காக உறவுகளையெல்லாம் உதாசீனப்படுத்தும் கொடுமை மிக்க சகோதரனுக்கான சிறந்த உதாரணம் இது. ஆனால் உடனே குழந்தை அவனின் கையிலிருந்து நழுவி ஆகாயத்தை நோக்கி சென்று வில், வேல், அம்புகள், மணி, சங்கு, சக்கரம், கதை, கேடயம் ஆகியவற்றை தாங்கிய 8 கைகளுடன் நேர்த்தியான ஆடையை அணிந்து ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு விஷ்ணுவின் இளைய சகோதரியாக காட்சி அளித்தது. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. ஐ திங்க் இந்த இதுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் எதுவும் தேவையில்லை, ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தையின் தோற்றத்தை கண்ட தேவர்கள், உண்மையில் அவள் துர்காதேவி. சித்தலோகம், சாரணலோகம், கந்தர்வலோகம், அப்சரலோகம், கிண்ணரலோகம், உரகலோகம் ஆகிய தம் லோகங்களிலிருந்து பரிசு பொருட்களை கொண்டு வந்து தந்து பிரார்த்திக்க தொடங்கினார்கள். துர்காதேவி மேலிருந்தபடியே கம்சனை நோக்கி கூறினாள், கொடியவனே, என்னை நீ எப்படி கொல்ல முடியும்? உன்னை கொல்லவிருக்கும் குழந்தை எனக்கு முன்பாகவே இவ்வுலகில் எங்கோ பிறந்திருக்கிறது. உன் அப்பாவி சகோதரியிடம் இவ்வளவு கொடுமையை கடுமையாக நடந்து கொள்ளாதே. இந்த தோற்றத்திற்கு பின் துர்கை உலகின் பல பாகங்களிலும்
பலரும் பல பெயர்களால் அழைக்கலானார்கள். இச்சொற்களை கேட்ட கம்சன் பெரும் அச்சத்திற்கு உள்ளானான். அனுதாபத்தின் காரணமாக அவன் வசுதேவரையும் தேவிகையும் கட்டவித்து விடுதலை செய்து மிகுந்த பணிவுடன் அவர்களிடம் கூறலானான். அன்பான தங்கையே, மைத்துனரே, என் சொந்த மருமக்களை கொன்று நான் அசுரத்தனமாக நடந்து கொண்டேன். நமது நெருங்கிய உறவை மறந்திருந்தேன். எனது இச்செயல்களின் விளைவு என்னவாயிருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. பிரம்மஹத்தி குற்றத்திற்கு ஆளாபவர்கள் அனுப்பப்படும் நரகத்திற்கு நானும் போக நேரிடலாம். ஆனால் அசரீரியின் வாக்கு உண்மையாகாததை காண ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பொய்யான பிரச்சாரம் மனித சமுதாயத்தில் மட்டும் நடப்பதில்லை. ஆகாயவாசிகளும் இப்பொழுது பொய் பேச தலைப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களின் பேச்சை நம்பியதால் நான் என் சகோதரியின் பல குழந்தைகளை கொல்லும் பாவத்தை செய்திருக்கிறேன். எனதருமை வசுதேவரே, தேவகியே, நீங்கள் இருவரும் உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். உங்களுக்கு நான் கற்றுத்தரக்கூடியது எதுவும் இல்லை. ஆனால் உங்கள் குழந்தைகளின் மரணத்திற்காக நீங்கள் வருந்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் ஒவ்வொருவரும் உயர் சக்தி ஒன்றின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறோம். அது நம்மை எப்பொழுதும் ஒன்று சேர்த்து இருக்க அனுமதிப்பதில்லை. காலப்போக்கில் நாம் நம்முடைய அன்பிற்கு உரிய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் இழக்க நேரிடுகிறது. ஆனால் ஜட உடல்கள் மறைந்த பின்னரும் ஆத்மா நிரந்தரமாக உள்ளது என்பதை நாம் நிச்சயமாக அறிகிறோம். உதாரணமாக, மண்ணால் பாண்டங்கள் செய்யப்படுவதை பார்க்கிறோம். ஆனால் மண் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக உள்ளது. எனவே இதை பற்றி எண்ணி புலம்ப தேவையில்லை. ஜட உடல் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும். இதை உணராதவரை ஒருவன் ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாறிக்கொண்டிருப்பதை தவிர்க்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க மட்டும் சொல்லலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரு மாதாஜி? ஜெயந்த் மாதாஜி. இப்ப ஜானி மாதாஜியா படிச்சது? ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்க ரெடியா இருங்க, அப்புறம் நான் சொல்றேன். சோ இப்போ வசுதேவர், இருங்க நான் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துறேன். சோ இந்த பேராகிராஃப்ல உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட், நீங்க வாசிக்கும் பொழுது மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணா போதும். ஓகே, இல்லைன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் கேட்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த போன அத்தியாயத்துல பகவானுடைய அவதாரத்தை பற்றி படிச்சீங்க இல்லையா? சோ இப்போ அந்த அவதாரத்தை அவர் பிறந்த பிறகு வசுதேவர் வந்து கோகுலத்துல எடுத்துட்டு போய் விட்டுட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய நந்த மகாராஜருடைய பெண் குழந்தையையும் எடுத்துட்டு வந்து தேவகியின் பக்கத்துல வைக்கிற வரைக்குமே அது எல்லாமே காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே ஒரு நிசப்தமான நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி, ஒன்ஸ் அந்த குழந்தையுடைய கூக்குரல் கேட்ட பிறகு எல்லாமே வந்து நார்மலான ஒரு நிலைக்கு வந்த பிறகு சோ அங்க இருக்கக்கூடிய காவலாளிகள் எல்லாருமே போய் கம்சனிடம் சொல்கிறார்கள், குழந்தை பிறந்திருக்கின்றது, அழுகுரல் கேட்கின்றது என்று எடுத்துரைக்கிறார்கள். கம்சனும் வந்து எழுந்து இல்லையா, சோ என்னை கொல்லக்கூடிய காலன் வந்து பிறந்திருக்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து யமன் வந்து பிறந்திருக்கின்றது அப்படிங்கிற ரூபத்துல வந்து அவன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டு அங்கே வந்து சேர்கின்றான் அவன். சோ தன்னுடைய தமையன் தன் அருகில் வருவதை கண்டு சோ தேவகி வந்து ரொம்பவுமே ஒரு மாதிரி இந்த குழந்தையாவது பிழைக்கட்டமே அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லையா. சோ அன்பான சகோதரனே, இந்த குழந்தையை கொன்று விடாதே, எனக்கு பெண் பிள்ளைதான் பிறந்திருக்கின்றது, உன்னை கொல்ல போகிறவன் ஒரு ஆண் பிள்ளைதான் இல்லையா. அதனால் இவள் வந்து உன்னுடைய மகனுக்கு வந்து மனைவியாக போகிறவள், அதனால இவளை கொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலை வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ என்னுடைய எல்லா குழந்தைகளுமே வந்து அதாவது சூரியனை போல பிரகாசமாக இருந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் நீ கொன்று விட்டாய், ஏனென்றால் நீ அந்த அசிரியை வந்து நம்பி. சோ அது உன்னுடைய தவறு கிடையாது என்று இந்த இடத்துல வந்து, ஏன் அவள் இந்த இடத்துல உன்னுடைய தவறு கிடையாது என்று அவர் எடுத்துரைக்கின்றாள் என்றால், he believed in the demigods. அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள், அதாவது வானத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அசுரர்கள் பொய் உரைக்க மாட்டார்கள் அப்படி, சாரி, தேவர்கள் வந்து பொய் அசிரிரி பொய் உரைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அதனால அது உன்னுடைய தவறு இல்லை என்பதை வந்து இந்த இடத்துல தேவகி வந்து எடுத்துரைக்கிறார் கம்சனை பார்த்து. அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு குழந்தையாவது நீ விட்டுவிட வேண்டும், இதுவரைக்கும் உன்னுடைய நண்பர்களுடைய
அசுர இயல்புடைய நண்பர்களுடைய அறிவுறுத்தலின் பேரினால் நீ இவ்வளவு தவறுகளை இழைத்தாள். அதனால வந்து இந்த குழந்தையாவது எனக்கு விடு, என்னுடைய மகளாக அது வளரட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளை வந்து வைக்கிறாள் தேவகி. ஆனால் அதையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் வந்து கம்சன் இல்லவே இல்லை இல்லையா? சோ கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவகியின் கையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை பறித்து அந்த குழந்தையை எடுத்து ஒரு கல்லுக்கு வந்து போடணும்ன்ற ஒரு இதோட தாக்குதல் செய்யணும்ன்றத வந்து அவன் அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அவன் கையை விட்டு அந்த குழந்தை வந்து வானை நோக்கி சென்று விடுகின்றது. அங்கே துர்காதேவி வந்து பிரசன்னமாகின்றாள் இல்லையா? சோ எப்படி என்னை நீ கொல்ல முடியும் இல்லையா? சோ child who will kill you is already born. உன்னை கொல்லக்கூடிய குழந்தை எப்பொழுதோ பிறந்து விட்டது, இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது. சோ டோன்ட் பி சோ cruel to your poor sister இல்லையா? உன்னுடைய தங்கையிடம் வந்து இவ்வளவு கொடூரமாக நீ நடந்து கொள்ளாதே. சோ அதுதான் காடஸ் துர்கா. நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த தாயாக வணங்குவது துர்கையை தான் இல்லையா? அநேக இடங்களில் எல்லாமே அவரை வந்து வணங்குகின்றோம். இதை கேட்ட பிறகு கம்சன் வந்து சோ இனிமே அவனுக்கு பயமும் வருகின்றது. சோ அந்த இடத்துல குழந்தை இல்லாத போது அவன் ஒன்னும் செய்ய முடியாது இல்லையா? இந்த பேராகிராஃப் நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்து படிக்கணும் இந்த இடத்துல. சோ ஒரு ஓமையும் வந்து சொல்லியிருக்காரு யாரு? நம்ம ஷில பிரபுபாதர் அவர்கள். அவனுடைய கருணை உள்ளத்தால், அவனுக்கு கருணை உள்ளம், அதான் அவன் வந்து அடுத்தவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்டுதான் அவன் நம்புகின்றான், அந்த செயலில் ஈடுபடுகின்றான். உண்மையிலே அவனுடைய தங்கையை அவன் வந்து சோ தன்னுடைய சுயநலத்திற்கு வந்து எதெல்லாம் பாதகமோ அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? சோ அந்த முதல்ல வந்து அவளுடைய தங்கை கணவர் இருவரையுமே வசுதேவர் வந்து கொடுத்த வாக்குறுதி இல்லையா? எனக்கு ஒவ்வொரு குழந்தை பிறந்த பிறகும் எடுத்துட்டு வந்து உன்கிட்ட கொடுத்துடுறேன்னு சொன்னதுனால அவர் வந்து அவர்களுடைய வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுகின்றான். சோ ஆனாலும் அவனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அசுர இயல்புடையவர்களுடைய ஆலோசனையின் பேரில் வந்து அவன் மீண்டும் வந்து அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து காலகிரகத்தில் அடைத்து விடுகின்றான் இல்லையா? சோ அடுத்தவர்களுடைய வார்த்தையை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கக்கூடிய அத்தகைய சுபாவத்தை கொண்டிருக்கின்றான் கம்சன் இல்லையா? சோ அவனுடைய சுய சிந்தனை என்பது இந்த இடத்துல கிடையாது. சோ அவனுடைய உண்மையான இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிமே நமக்கு யாரு அந்த குழந்தை எங்கோ பிறந்திருக்கின்றது, அந்த குழந்தையால் நமக்கு கண்டிப்பாக மரணம் என்பதை வந்து உணர்ந்த பிறகு சோ தன்னுடைய தங்கை கணவரிடத்தில் வந்து அதாவது மன்னிப்புக்கு கோர்ற மாதிரிதான் ஃபர்கிவ் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக அத்தகைய செயலில் அவன் பாவத்தை அவன் எடுத்துட்டு வரான். மை டியர் சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் இன் லா இல்லையா? தங்கை மற்றும் தங்கையினுடைய கணவர், நான் வந்து உன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து ஒரு அசுரனை போல வதைத்து விட்டேன். அந்த பாவம் வந்து பிரம்மஹத்தி தோஷத்துக்கு சமம் இல்லையா? பிராமணனை கொன்றால் நமக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நரகத்தில் தான் வாழ்வு, அது போன்ற வந்து வாழ்க்கை எனக்கு வந்து கிடைக்கும் என்று அவனே இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். கெலஸ்டியல், ஏன்னா அவனுடைய நம்பிக்கை யார் மேல இருந்தது? வானத்தில் ஏற்பட்ட அந்த அசிரிரி மேல நம்பிக்கை இருந்தது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஒன்லி இன் ஹியூமன் சொசைட்டி தட் ஃபால்ஸ் ப்ரொபகண்டா இஸ் ஃபவுண்ட். இது அவனுடைய உணர்தல் இல்லையா? சோ பொய் உரைக்கிறது வந்து மனித சமுதாயத்தில் மாத்திரம் கிடையாது, இந்த மேல் இருக்கக்கூடிய வானத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களிடத்திலும் இருக்கின்றது என்பது அவனுடைய கருத்து இந்த இடத்துல. சோ அதனால நீங்க ரெண்டு பேருமே பெரிய ஆத்மாக்கள், பேராத்மாக்கள் அப்படின்னா யுவர் கிரேட் சோல்ஸ், அதாவது ஒரு நல்ல உள்ளத்தை படைத்தவர்கள் என்று இந்த இடத்துல வந்து தங்கையையும் தங்கை கணவரையும் வந்து வர்ணிக்கின்றான் கம்சன். நான் நிறைய பாவங்களை செய்தேன், உங்களுடைய குழந்தைகளை எல்லாம் நான் வந்து வதைத்து விட்டேன், ஆனாலும் வந்து எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சுப்ரீம் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எல்லாருக்குமே, நல்லவர்களாக இருந்தாலும் கெட்டவர்களாக இருந்தாலுமே நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். சில பேர் வெளிப்படுத்துவாங்க, சில பேர் வெளிப்படுத்தாம இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து we are under a supreme control அப்படிங்கறத வந்து உணரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வாழ்க்கையில வரும். எப்போனா நம்ம நிர்கதியற்ற நிற்கக்கூடிய நிலையில தான் அதை நாம உணர்வோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிர்கதியற்ற நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு எதுவும் யாருமே இப்போ வந்து அவனை கொல்ல போகிற குழந்தை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ இனிமே நம்ம கொல்லப்படுவோம் என்பது உறுதியாயிற்று அவனுக்கு. ஏனென்றால் மேல வானத்தில் வந்து அதாவது துர்காதேவியுடைய தரிசனத்தையும் அவன் பெற்றுவிட்டான். சோ கண்டிப்பாக அந்த குழந்தையால் நமக்கு மரணம் உண்டு என்பதை வந்து கம்சன் வந்து உணர ஆரம்பித்தான். அதனால்தான் அவனுக்கு அந்த கருணை. அதாவது காலையில கூட ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் இந்த கிளாஸ், ஐ திங்க் பாவதம் கிளாஸ்லயா என்னன்னு தெரியல,
எந்த எந்த கிளாஸ்ல நேத்தோ இன்னைக்கு தெரியாது. சோ எப்ப நம்ம வந்து நம்ம மரணிக்க போறோம் என்று தெரிந்தால், ஒருத்தரிடத்துல நம்ம பகைமை கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஒரு மரணம் ஏற்பட போகின்ற ஒரு அறிகுறி வந்தால் நமக்கு வந்து அவர்களிடத்தில் நாம வந்து பகைமையை பாராட்டுவோமா? கண்டிப்பாக பாராட்ட மாட்டோம் இல்லையா? அதே சுபாவம் தான் இந்த இடத்துல. மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு இந்த சுபாவம் என்பது உண்டு இல்லையா? தன் முன்னிலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு முன்னாடி இப்ப மரணம் ஒன்று காத்திருக்கின்றது என்று உணரத் தொடங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக யாரிடத்திலுமே நாம பகைமை என்பதை பாராட்டணும்ன்ற மனசு நமக்கு வரவே வராது. ஏனென்றால் நம்முடைய நிலையே வந்து தற்காலிகமாக இருக்கின்றது, எப்பொழுது முடிவடையும் என்றதே தெரியாது. சோ நம்மளே நம்ம காப்பாத்தி கொள்ள முடியாதப்போ அடுத்தவர்களிடத்தில் நாம் எதற்கு பகைமை பாராட்ட வேண்டும் என்ற அந்த மனசு வரும் இல்லையா? அதே மனதை தான் இந்த இடத்துல வந்து கம்சனும் வந்து அதாவது வெளிப்படுத்துகின்றான். சோ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல். இப்பதான் அவனுடைய மனசுக்கு he is able to accept நம்மளை விட ஒரு மேன்மையான ஒரு சக்தி இருக்கின்றது, ஒரு பவர், ஒரு ஆற்றல் இருக்கின்றது இல்லையா? அதாவது நம்மளை எல்லாரும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆற்றல், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றல் தான் அது, சுப்ரீம் பவர் இல்லையா? அந்த சுப்ரீம் பவர் டஸ் நாட் அலோவ் us to remain together and that நம்ம ஒன்றாக இருப்பதற்கு அது என்றைக்குமே வந்து அலோ பண்ணாதுன்றது வந்து அவனுடைய உணர்தலை இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறான். இந்த பேராகிராஃப்ல நிறைய கருத்துக்கள். ஆக்சுவலி we are bound to be separated from our friends, relatives in due course of time. இது காலகட்டங்கள்ல நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். சிறு பிராயத்துல நம்முடைய நண்பர்கள் வேறு, அதுக்கப்புறம் வளர்கின்ற காலத்தில் வந்து நண்பர்கள் வேறு, அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ் போற காலத்துல நண்பர்கள் வேறு, வயோதிகமான காலத்துல நண்பர்கள் வேறு, இப்படிதான் கடைசி வரைக்குமே அதே நண்பரை வந்து நாம எடுத்துட்டு போகிறது வந்து எங்கேயோ, அதாவது 1 or 2 அவங்கதான் வந்து கடைசி வரைக்குமே இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம இந்த ஜர்னியை நம்ம பாஸ் பண்ணும் பொழுது எத்தனையோ பேரை வந்து நாம நண்பர்கள் ஆக்கியிருக்கின்றோம், எத்தனையோ பேருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நம்ம வந்து விட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தொடர்பில்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட நிலையை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. காலத்தினால் நாம வந்து அதாவது தூரமாக விலகி இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா? சோ பொறுப்புகளால் நாம எந்தெந்த இடங்களுக்கும் நாம வந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று விடுகின்றோம். சில காலகட்டங்கள்ல அட்லீஸ்ட் போன்லயாவது நம்ம பேச முடியும், சில காலகட்டங்கள்ல அதுவும் தொடர்பில்லாம நாம வந்து ஆகிவிடுகின்றோம். So now we must know for certain that even after the disappearance of the different material bodies, the soul remains intact eternally. இல்லையா? அதே எது போன்று என்றால் நம்முடைய உடல் இல்லையா, இந்த ஆன்மாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஆன்மா இந்த உடலை விட்டு சென்று வேறொரு உடலை ஏற்கின்றது இல்லையா? எல்லாமே எப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் இல்லையா? சோ ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொண்ட ஆத்மா பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, யவ்வனத்தை அடைகின்றது, தன்னுடைய அதாவது பிள்ளைகள், அடுத்து வந்து வயோதிகம், வியாதி, மரணம், இத்தகைய நிலைகளை எல்லாம் அந்த உடல் வந்து ஏற்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாவில எந்த மாற்றமும் இருக்கிறது கிடையாது. சோ இந்த உடலை விட்டு பிரிந்த பிறகு வேறு ஒரு உடலை வந்து இந்த ஆன்மா வந்து ஏற்கின்றது. அது எதற்கு இந்த இடத்துலனாக்கா, எவ்வாறு நம்ம வந்து அதாவது பிறக்கின்றோம், மறுபடியும் வந்து மரணம், மறுபடியும் பிறக்கின்றோம், மரணம் இல்லையா? we are bound to this body. இந்த ஆத்மா இந்த உடலோட ஒட்டிக்கிறது. மீண்டும் வந்து மரணம் வரும் பொழுது பிரிகின்றோம் இல்லையா? சோ இந்த பிரிவு பிரிவு இணையிறது என்பது நம்ம ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் தான் இல்லையா? அதேதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு இன்னொரு உதாரணத்தையும் வந்து ஓமையும் வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக கொடுத்திருக்கார். நம்ம மண்பாண்டங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம் இல்லையா? அந்த மண்பாண்டங்கள் வந்து எப்பவுமே பர்மனண்டா இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லை. எப்ப உடையன்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரு மண் பாண்டம் செய்வதற்கு ஒரு குயவன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலகட்டங்கள், அதை பதமா செய்யணும். மேலும் இப்ப நம்ம மண் பாண்டங்கள்ல தான் சமைத்து சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? சில பேரெல்லாம் வந்து மெடிசினல்ன்றதுக்காக சாப்பிடுறோம். ஆனா அது வந்து அந்த மண் பாண்டங்கள் வந்து அதனுடைய லைஃப் டைம் என்னவென்று நம்ம எப்பயாவது டிசைட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எப்போ உடையும்னு தெரியாது. ஆனா எல்லா மண்பாண்டங்களும் எதனால் ஆகின்றது? அதாவது களிமண்ணாலதான் ஆகுது. களிமண் எப்பொழுதுமே இருக்கும் இல்லையா? அது போல வந்து மண் பாண்டங்கள் தான் எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது லைஃப் டைம் வந்து எப்ப போகும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதுக்குதான் இங்க ஒப்பிடப்பட்டிருக்குது. there are many pots made of earthly clay and they are prepared and also broken இல்லையா? but in spite of that the earth remains as it is perpetually. இந்த பூமியில களிமண் என்பது எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது இல்லையா?
Similarly, the bodies of the soul under different conditions are made. So ஆத்மா எப்பவுமே இருக்கு. பூமி போல ஆத்மா, பூமியில இருக்கக்கூடிய மண், களிமண் வந்து எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆத்மா என்றைக்குமே நிரந்தரமாக இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த பாத்திரங்களை போல இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் வந்து அதாவது ஆக்கப்படுகின்றது, வாழ்கின்றது, மடிகின்றது. அதாவது உடையுதல் என்பது இந்த இடத்துல நம்ம மரணத்திற்கு அதாவது ஓமையாக எடுத்துக்கணும். So but the spirit soul remains eternally, நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது. So there is nothing to lament over, இல்லையா? மண் என்பது எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த பூமி, இல்லையா? ஆனா ஆத்மா வந்து இந்த பாத்திரங்கள் என்பது உருவாக்கப்படுகின்றன. எவ்வாறு நம்மளை எல்லாம் பகவான் படைக்கிறாரோ அது மாதிரி பாத்திரங்கள் என்பது உருவாக்கப்படுகின்றன, உபயோகிக்கப்படுகின்றன. பகவான் நம்மளை ரட்சிக்கின்றார். உடையும் பொழுது அதை நாம எடுத்து குப்பையில போட்டுறோம், இல்லையா? அதே மாதிரி நாமளும் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு நம்முடைய உடலையும் வந்து மண்ணுக்கு வந்து இரையாகின்றது, இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து ஓமை. So everyone should understand that this material body is different, இல்லையா? இந்த உடல் வந்து ஆன்மீக அதாவது ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அது நித்தியமானது, இந்த உடல் நித்தியமற்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். As long as one does not come to that understanding, யார் ஒருவர் இந்த உணர்தலுக்கு வராம இருக்காங்களோ, he is sure to accept the process of transmigration from one body to another body. அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த உடலை விடுத்து வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்கான அத்தகைய நிலையை அவர்கள் அந்த சக்கரத்துல சுழண்டு கொண்டே இருப்பார்கள், இல்லையா? எப்படி ஜெயிண்ட் வீல் வந்து நம்ம ஏறணும்னாக்க அந்த சக்கரத்துல ஏறுறோம், அது சுத்தி வந்து நிக்கிற இடம் கூட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். அதே மாதிரிதான் பிறப்போம், வளர்வோம், மடிவோம், மீண்டும் பிறப்பதற்கான இடத்துல வந்து நாம நிற்போம். சோ எது வரைக்கும் இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசத்தை அறியாமல் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும். ஓகே, எஸ் ஜானகி ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes. என் அன்பார்ந்த சகோதரி தேவகியே, நீ மிகவும் மென்மையான தன்மையை உடையவள், அன்புடையவள். என்னை நீ மன்னிப்பாயாக. என்னால் உன் குழந்தைகளுக்கு அழிவு ஏற்பட்டதற்காக என் மேல் வருத்தம் கொள்ளாதே. இதை நான் செய்யவில்லை, ஏனெனில் இவை எல்லாம் முன்பே விதிக்கப்பட்டுள்ளபடி நடந்தவை. ஒருவன் தான் விரும்பாவிட்டாலும் ஏற்கனவே விதித்துள்ளபடி நடக்க வேண்டியதாகிறது. உடல் அழிந்ததும் ஆத்மா அழிந்து வேண்டியதாகிறது. உடல் அழிந்தும் ஆத்மா அழிந்து விடுகிறது என்று மக்கள் தவறாக எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஒரு உயிர்வாளி மற்றொரு உயிர்வாளியை கொல்ல முடியும் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இந்த தவறான எண்ணங்களினால் அவர்கள் ஜடவாழ்வு நிலையை எளிதில் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதாவது ஆத்மா நிரந்தரமானது என்பதை ஒருவர் திடமாக ஒப்புக்கொள்ளாதவரை கொல்பவன், கொல்லப்படுபவன் என்ற துயர் நிலைகளுக்கு ஆளாகிறான். என் அன்பிற்குரிய சகோதரி தேவகியே, மைத்துனர் வசுதேவரே, உங்களுக்கு நான் விளைத்த கொடுமைகளுக்காக நீங்கள் என்னை மன்னிப்பீர்களாக. நான் சிறிய உள்ளத்தினானான், நீங்கள் பெரிய உள்ளத்தை உடையவர்கள். எனவே கருணை கூர்ந்து என்னை மன்னியுங்கள். கம்சன் சகோதரியிடமும் மைத்துனரிடமும் உரையாடி கொண்டிருந்த போது அவன் கண்களில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அவர்களின் பாதங்களில் அவன் வீழ்ந்தான். தான் கொல்ல எத்தனித்த துர்காதேவியின் சொற்களை நம்பி கம்சன் அவர்களை உடனே விடுதலை செய்தான். தன் கைகளினாலேயே அவர்களின் விலங்குகளை அகற்றி மிகுந்த அனுதாபத்துடன் ஒரே குடும்பத்தினன் என்ற முறையில் தன் அன்பை வெளிப்படுத்தினான். தன் சகோதரன் இவ்வளவு தூரம் மனம் வருத்தப்படுவதை கண்ட தேவகி மனம் நெகிழ்ந்து சமாதானம் அடைந்து அவன் தன் குழந்தைகளுக்கு இழைத்த தீங்கை மறந்தான். வசுதேவரும் நடந்தவையெல்லாம் மறந்துவிட்டு தன் மைத்துனரிடம் சிரித்தபடியே பேசினார். வசுதேவர் தன் மைத்துனரிடம் கூறினார், ஸ்ரீமான் மைத்துனரே, ஜடவுடலை ஆத்மாவையும் பற்றி நீர் கூறியது சரியே. இந்த ஜடவுடலே தான் என்ற தவறான எண்ணத்துடன் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பிறக்கிறான். வாழ்வு பற்றி இக்கருத்து அறியாமையினால் ஏற்படுகிறது. இந்த அறியாமையின் அடிப்படையினால் நாம் நட்பு, பகை என்று ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். புலம்பல், கொண்டாட்டம், அச்சம், பொறாமை, பேராசை, மாயை, உன்மத்தம் இவையெல்லாம் வாழ்வு பற்றி நாம் கொண்டிருக்கும் ஜட சார்புடைய கருத்துக்களிலிருந்து பிறப்பவே. இவைகளால் பாதிக்கப்படுபவன் ஜட உலகில் இயங்குவதால் பகைமையை மேற்கொள்கிறான். இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவதால் புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுளோடான நம் நித்திய உறவை மறந்து விடுகிறோம். கம்சனின் மனமாற்றத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வசுதேவர் ஜடவுடலை தானாக கருதுவதன் காரணமாக அவனுடைய ரசனைகளும் தவறாக உள்ளதையும் எடுத்து சொன்னார்.
இவ்வாறு வசுதேவர் பல கருத்துக்களை தெளிவுபட எடுத்து கூறியதால் கம்சன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். மருமக்களை கொன்றதால் ஏற்பட்ட குற்ற உணர்வு குறைந்தது. சகோதரி தேவகி மற்றும் மைத்துனர் வசுதேவரிடம் விடை பெற்று கொண்டு மனபாரம் குறைந்தவனாய் வீட்டிற்கு திரும்பினான். ஆனால் மறுநாள் கம்சன் தன் ஆலோசகர்களை எல்லாம் அழைத்து முந்தைய இரவு நடந்ததை எல்லாம் கூறினான். கம்சனின் ஆலோசகர்கள் எல்லாம் அரக்கர்களால் தேவர்களின் நிரந்தர பகைவர்கள் இருந்தார்கள். எனவே கடந்த இரவின் நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவர்களின் எஜமானனான கம்சன் பேசியதை கேட்டபோது அவர்கள் மனம் கலங்கினார்கள். கல்வியிலும் அனுபவத்திலும் அவர்கள் சிறந்தவர்களால் என்றாலும் கம்சனுக்கு பின்வருமாறு ஆலோசனை கூறினார்கள். அன்புள்ள ஐயா, இப்போது நாம் எல்லா நகரங்களிலும் நாடுகளிலும் கிராமங்களிலும் மேய்ச்சல் நிலங்களிலும் கடந்த 10 நாட்களில் பிறந்த எல்லா குழந்தைகளையும் கொல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்வோம். இதை நாம் முன்பின் யோசிக்காமல் செய்ய வேண்டும். இந்த கடும் நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்கொண்டால் நமக்கு எதிராக தேவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று நான் நினைக்கின்றேன். நம்முடன் யுத்தம் செய்ய அவர்கள் எப்போதும் அஞ்சுபவர்கள். நம் நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்த அவர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் அவ்வாறு செய்ய அவர்களுக்கு துணிவில்லை. உமது வில்லின் அபார வலிமையை கண்டு அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள். அவர்களுடன் நீ போரிட்ட போதெல்லாம் உமது அம்பு மலைக்கு பயந்து அவர்கள் உயிருக்கு பயந்து எல்லா திசைகளும் சிதறி ஓடியதை நாங்கள் அனுபவத்தில் கண்டிருக்கிறோம். தேவர்களின் பலர் உம்மிடம் போரிட இயலாதவர்களாய் தம் தலைப்பாகைகளையும் கொடிகளையும் உம்மிடம் சமர்ப்பித்து சரணடைந்திருக்கிறார்கள். பகவானே, உமது வலிமையை கண்டு நாங்கள் அஞ்சுகிறோம். அபாயகரமான இந்த போரிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் என்று கைகூப்பி கெஞ்சியிருக்கிறார்கள். வில்களையும் அம்புகளையும் இழந்து ரதங்கள் தகர்த்தப்பட்டு தம் வீரத்தை மறந்து உம்மிடம் போரிட முடியாமல் பயந்து சரணடைந்தவர்களை கொல்லாமல் நீர் விட்டு விடுவதையும் நாங்கள் பலமுறை கண்டிருக்கிறோம். எனவே இந்த தேவர்களிடம் நாம் பயப்பட தேவையில்லை. சமாதான காலத்தில் போர்க்களங்களுக்கு வெளியில் சண்டையிடுவதை அவர்கள் மிகவும் விரும்புகிறார்கள். ஆதலால் உண்மையான போர்க்களத்தில் சண்டையிடும் திறனோ வீரமோ அவர்களுக்கு இல்லை. இந்திரன் தலைமையிலான தேவர்களுக்கு அஞ்ச வேண்டியதில்லை. விஷ்ணுவை பொறுத்தவரை அவர் உயிர்வாளிகளின் இதயங்களில் ஒளிந்து கொண்டிருப்பதால் ஒருபோதும் வெளியே வரமாட்டார். சிவன் எல்லா செயல்களையும் விட்டுவிட்டு காட்டுக்கு சென்று விட்டார். பிரம்மன் வெவ்வேறான தவங்களையும் தியானங்களையும் மேற்கொண்டு காலம் கழிக்கிறான். இந்திரன் உமது பலத்துக்கு முன்னால் ஒரு துரும்புக்கு சமமானம். எனவே நாம் இந்த தேவர்களிடமெல்லாம் அஞ்ச தேவையில்லை. ஆனாலும் தேவர்களை அசட்டை செய்வதற்கு இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் நமது தீரான பகைவர்கள். நம்மை பாதுகாப்பில் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவர்களை வேரோடு அழிக்க நாங்கள் உமது கட்டளைக்காக காத்திருக்கிறோம். அசுரர்களை தொடர்ந்து பேசினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப கம்சன் நல்லவனாதான் மாதாஜி இருக்கான். அவனுடைய ஒருத்தர் நல்லவனாக இருக்கலாம், ஆனால் அவன் யாருடைய அறிவுறுத்தலை கேட்கின்றான் என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? கர்ணனும் நல்லவன் தான், தர்மத்தை அறிந்தவன் தான். ஆனா அவன் யாருடைய ஆலோசனையின் பேரில் நடந்தான்? அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை என்றாலும் அவன் செய்ய வேண்டும் இல்லையா? சோ ஆனால் அவன் நல்லவனாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? எதுவுமே பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா? சொல்லி சொல்லி அவன் மனசை மாத்துறான். பேச்ச கேட்டா அதான் பாருங்க, அவன் எவ்வளவு திருந்தி வந்தவன இவ்வளவு சொல்லி திருப்பி அவனை மாத்தி இந்த மாதிரி மாத்துறாங்க. அப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் இப்ப கொல்லணும்ன்றது அவங்களுடைய இது. அதுதான் அசுர குணம் என்பது எப்படி அலைப்பாய்கின்றது என்பதை நம்ம பார்க்க வேண்டும் இல்லையா? சோ கம்சா வாஸ் ஸ்பீக்கிங் இல்லையா? யுவர் சோ ஜென்டல், ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இங்கதான் வந்து அவருடைய இது கேட்கறது இல்லையா? தங்கையிடம் சொல்கின்றார், அதாவது நீ ரொம்பவுமே மென்மையானவள் இல்லையா, என்னை வந்து மன்னிப்பாயாக, உன்னுடைய குழந்தைகளை எல்லாம் நான் கொன்று விட்டேன் இல்லையா? சோ அதனால வந்து இது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ டெஸ்டைன்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா? ஏன்னா 8வது குழந்தை தான் வந்து அவரை கொல்ல போகின்றது என்று அசிரீரியில கேட்டதுனால மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 7 குழந்தைகளும் வந்து கம்சன் விடமாட்டான் என்பது ஆல்ரெடி டிஸ்டைன்ட் இல்லையா? எழுதப்பட்ட விதி. அதன் பிரகாரம் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ, அவனுக்கு முதலில் பிடிக்கவில்லை இல்லையா? எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களுடைய அதாவது திருமணமான அதாவது அவங்களுடைய வீட்டுலதான் விட்டுட்டு வந்தார். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுடைய இந்த மாதிரி அசுரர்களுடைய ஆலோசனை கேட்டுதான் எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் காலாகிரகத்துல அடைச்சார் இல்லையா? சோ அதனால இதெல்லாமே ஆல்ரெடி எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றாலும் இதெல்லாம் நிகழ வேண்டிய ஒன்று நடந்து விட்டது. சோ பீப்புள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் த எண்ட் ஆஃப் த பாடி த செல்ஃப் டைஸ். அதாவது செல்ஃப்னா இந்த இடத்துல ஆன்மா, உடல். அதாவது
ஆன்மாவும் மறைந்து விடுகின்றது என்று எல்லாருமே நம்ம நினைக்கிறோம். உண்மையில ஆன்மா வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. உடல் தான் வந்து அழிவு ஏற்படும் இல்லையா? சோ நாம ஒருவரை கொல்வதால் உடலுக்கு தான் மரணமே ஒழிய உயிருக்கு மரணம் கிடையாது. சோ இதெல்லாமே வந்து நம்முடைய தவறான உணர்தலால் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. as long as one is not firmly convinced with the eternity of the soul, அதாவது ஆத்மாவுடைய நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய வரைக்கும் one is subject to the turbulence of the killer and killed இல்லையா? அதாவது இந்த குழப்பங்கள் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் கொல்லப்படுவது மற்றும் கொல்லுபவர் இதற்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த குழப்பங்கள் என்றைக்குமே இருக்கும் அவங்களுக்கு. சோ அதனால தேவகி மற்றும் வசுதேவர் இடத்துல வந்து என்னை வந்து மன்னித்து விடுங்கள், நான் செய்த கொடுமைகள், அட்ராசிட்டிஸ் இல்லையா? சோ கொடுமைகளை வந்து நீங்கள் வந்து என்னை மன்னித்து அருள். நான் சிற்றறிவு படைத்தவன், சிறு புத்தி உடையவன், நீங்கள் பேரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெரிய மனசு இல்லையா? சோ இவருக்கு வந்து அதாவது சிறிய மனது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல தன்னை பற்றியான உண்மையை கம்சனே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றான் இல்லையா? ஆனா அதையும் அவன் எடுத்துரைக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு பெரிய மனசு இருந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ இஸ் பேசிக்கலி நாட் எ பேட் பர்சன். ஆனா அவனை வந்து எப்பவுமே ஒருத்தர் வந்து சூழ்நிலை வந்து கண்டிப்பாக மாற்றி அமைத்து கொடுக்கும். நல்லவனாகவும் தீவனாகவும் மாறுறது வந்து நம்முடைய மனது எவ்வாறு நாம் எட்டு செல்கின்றோமோ அதை பொறுத்துதான். ஸோ துர்காதேவி வந்து துர்காதேவியினுடைய வார்த்தைகளை வந்து கேட்டுட்டு கன்ஃபர்மேஷன் இங்க கிடையாது அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் வந்த பிறகு தன்னுடைய தங்கை கணவரை வந்து அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து செல்வதற்கு வந்து அவருடைய கையாலேயே வந்து அந்த விலங்கு மாட்டியிருந்தது எல்லாத்தையுமே அந்த சாவியை போட்டு திறந்து அவங்களை வெளியே அனுப்பணும், அவங்க வீட்டுக்கு செல்லும்படி அவன் பணிக்கின்றான். அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறது. சோ வென் தேவகி இவ்வளவு தன்னுடைய தமையன் வந்து உணர்ந்த பிறகு அவள் பெண்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கருணை உள்ளம் இல்லையா? சோ அவனுடைய ஆற்றிய அந்த கொடூரத்தையும் வந்து அவள் வந்து மன்னிக்க அவள் வந்து முற்பட்டாள் இல்லையா? சோ ஃபர்கெட். ஸோ ஃபர்கெட்டிங் ஆல் த பாஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து வசுதேவரும் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். வாட் யூ ஆர் சேயிங் அபவுட் த மெட்டீரியல் பாடி அண்ட் சோல் இஸ் கரெக்ட் இல்லையா? ஆத்மாவை பற்றியும் உடலை பற்றியும் தாங்கள் எடுத்துரைத்தது மிகவும் சரியே அப்படின்னு சொல்றார். எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி இஸ் இக்னரண்ட், born in ignorant. அறியாமையில் தான் வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் வந்து பிறகு எடுக்கின்றான். ஏனென்றால் அவனுடைய அதாவது உடலை அவன் வந்து உயிராக கருதுகின்றான். உடல் வேறு ஆன்மா வேறு என்பதை வந்து அவனுக்கு புரியறதில்லை. உடல் அழியக்கூடியது, ஆன்மா எப்பொழுது நித்தியமானது என்பதை அந்த உணர்வு வந்து அவனுக்கு தெரியறது கிடையாது. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு வந்து நண்பன் பகைவன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது ஆனந்தம் மற்றும் வந்து சோகம் இல்லையா? பயம், பொறாமை, பேராசை, மாயையில் சிக்கிக்கொள்ளுதல், பைத்தியகாரத்தனம், இத்தகைய சுபாவங்கள் எல்லாம் நாம வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு நிலையிலும் நாம் இதை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். A person influenced like this engages in enmity only in the material body. அதாவது பௌதிக உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து விரோதத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியுமே தவிர ஆன்மாவுக்கு நாம் என்றைக்குமே விரோதத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ள மாட்டோம் இல்லையா? சோ உண்மையில் ஆன்மா வந்து செயல்படுவது கிடையாது, இந்த குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றது. அதனால்தான் நாம அந்த சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அடுத்தவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து நல்லவர்களாகவும் தீயவர்களாகவும் நமக்கு வந்து காட்சியளிக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ ஒருவர் வந்து இவ்வாறான இந்த மேற்கூறிய அத்தகைய இரட்டைத்தன்மை உடைய செயல்களில் வந்து ஈடுபடும் பொழுது நாம வந்து பகவானோடு இருக்கக்கூடிய நித்திய உறவையும் வந்து நாம வந்து மறந்து விடுகின்றோம். அவர் இன்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த ஜீவனுமே வாழ முடியாது இல்லையா? அததான் பின்னாடி வரக்கூடியதுல வந்து விஷ்ணுவும் வெளியே வரமாட்டான், ஏன்னா அவனும் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளே புகுந்திருக்கான் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா? அதாவது கம்சனுடைய அதாவது அந்த ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய அவர்கள் அவனுடைய இதுல. அதனால அவங்களுடைய நிலைகள் எப்படி எல்லாம் வந்து அவங்க ஒருத்தரை வந்து எவ்வாறு அவர்கள் உணர்கின்றார்கள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ பவர்லெஸ்ஸா எப்படி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து இந்த பதத்துல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வாசுதேவா took the opportunity of Kamsa's benevolence and informed them that his atheistic activities were all due to the misconception of life. அவரும் ஒத்துண்டார் இல்லையா? தவறான உணர்தல். When Vasudeva talked with Kamsa in such a illuminating way, Kamsa was very pleased. அவரும் வந்து ரொம்ப அதாவது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துல இருந்தார். And his guilt of killing his nephews also subsided. ஏன்னா கொன்னதுனால அவருக்கு ஒரு மனசுல ஒரு நெருடல், ஆனா உண்மையிலே உடலை தான் கொன்றோம், ஆன்மாவை கொல்லவில்லை, வேறு ஒரு பிறவியை அந்த குழந்தைகள் எடுப்பார்கள் என்பது வந்து அவன் உணர ஆரம்பித்தான். ஸோ அந்த
அந்த உரையாடலுக்கு பிறகு தேவகியும் வசுதேவரும் வந்து அவர்களுடைய வீட்டிற்கு வந்து திரும்புகிறார்கள். ஸோ இதுதான் நடக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே கம்சா வந்து தன்னுடைய ஆலோசகர்களை எல்லாம் வந்து அழைத்து முந்தைய நாள் என்ன நடந்ததோ அதை எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் மீண்டும் என்ன செய்கிறாங்க? ஸோ தே பிகேம் டிப்ரெஸ். ஏன்னா அவர்கள் அசுரர்கள் இல்லையா? ஸோ நல்லவனா கூட வாழ விட மாட்டாங்க இல்லையா? அவனை தவறுதான வழிகாட்டுதலை வந்து கண்டிப்பா செய்வாங்க. அந்த மாதிரிதான் ஸோ இங்க வந்து கம்சனுக்கு தவறான ஒரு பாதையை வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஆல்தோ ஸோ இந்த இடத்துல டியர் லெட் அஸ் நோ நவ் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். இவங்க இன்னும் 10 நாட்டுல பிறந்த குழந்தைகள் இப்ப எங்கேயோ இருக்கு அந்த குழந்தை அப்படிங்கறது வந்து கேள்விப்பட்ட பிறகு ஸோ நம்ம ஃபியூச்சர்ல அந்த குழந்தை பெருசாகி வந்து பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிறு பிள்ளையிலே நாம் அந்த குழந்தையை வதைத்து விட வேண்டும் என்ற ஆலோசனையை வந்து கம்சனுக்கு வழங்குகிறார்கள். அதனால 10 நாள்ல பிறந்த குழந்தைகள் அனைத்தையுமே நம்ம வதைத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் இந்த தேவர்கள் பகவான் அவர்களை பற்றியெல்லாம் இந்த இடத்துல யாருக்கெல்லாம் என்ன பவர் இருக்கு இதெல்லாமே டிஸ்கஷன், அவங்களுடைய உணர்தல் இந்த இடத்துல இல்லையா? பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இம்மெஷரபிள், இங்க கம்சனுடைய வலிமையை பற்றியும் வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல தேவர்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடி இருக்கிறாங்க. உங்களோட வந்து போர் புரிவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்க மாட்டாங்க. இந்திரன் வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து டைரக்டா வந்து போர் புரியறதுக்கு வர்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ இந்திரன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் வந்தா மனிதர் நெக்ஸ்ட் தேவலோகம் அங்கதான் வந்து போறது. அந்த காலகட்டங்கள்ல அதுதான் நடந்திருக்கு இல்லையா? இந்திரனுடைய பதவிக்கு தான் எப்பொழுதுமே ஆபத்து மற்றும் தேவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து சங்கடங்கள். இப்ப அசுரர்கள் பலம் ஓங்கும் பொழுது தேவர்கள் வந்து இதையெல்லாம் அனுபவிப்பார்கள். பட் ஆக்சுவலி தே கேனாட் ஷோ எனி டேலண்ட் ஆர் மிலிட்டரி பவர் இந்த இது இவங்களுடைய நம்பிக்கை மற்றும் யார் கம்சன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை பற்றி அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள். இதுதான் பூஸ்டிங் அப் ஆஃப் த அதாவது அசுர குணத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்து மேல் நோக்கி எழுவதற்கான காரணம் இத்தகைய வார்த்தைகள் தான் இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து யூ ஆர் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவங்களை சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அகம்பாவம் என்பது கொஞ்சமாவது அந்த செருக்கு என்பது வரும் இல்லையா? நம்மள அடுத்தவங்க கிரேட்ன்னு சொல்லிட்டாங்களேன்ட்டு ஸோ நம்ம கிரேட்டா நினைக்கிறோன்றது வந்து கண்டிப்பா வரும். அதே நிலைதான் இந்த இடத்துல கம்சனுடையதுமே. ஸோ லார்ட் விஷ்ணு, லார்ட் சிவா, பிரம்மா ஆர் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் த டெமிகாட்ஸ் இல்லையா? ஹெடட் பை இந்திரா, வி ஹாவ் நோ ரீசன் டு பி அஃப்ரைட் ஆஃப் தெம் அப்படின்றாங்க. as far as Lord Vishnu is concerned, he is always hidden himself. நம்ம ஹிருதயத்துல தான் அவர் இருக்காருன்றத வந்து இந்த இடத்துல அவர்களும் இந்த இடத்துல he cannot come out அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிவாய வந்து அவர் ஆல்ரெடி காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணணும்ன்றத வந்து போக சொல்லியிருக்காங்கன்றதுனால அவர் எப்பவுமே காட்டுல வந்து தவம் பண்றாரு. ஸோ அதே மாதிரி பிரம்மர் வந்து எப்பவுமே வந்து ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் அவரும் வந்து தவம் புரிந்து அவருடைய செயல்கள் இல்லையா தவங்கள் செயல்பாடுகள் எல்லாம் அவர் அதுல வந்து அவர் வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறார். அதனால ஸோ வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் இந்திரா இஸ் எ ஸ்ட்ரா அப்படின்னாக்கா ஒரு புல்லு போலதான் அப்படின்ட்டு கம்பேரிஷன் டு யுவர் ஸ்ட்ரென்த். உன்னுடைய பலத்துக்கு முன்னாடி இந்திரனுடைய பலம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. therefore we have nothing to fear of from any demigods. அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு எந்த பயமும் தேவையில்லை. பட் we must not neglect இல்லையா? சிறிதாக நம்ம வந்து நெக்லிஜென்ஸ் பண்ணா கூட பின்னாடி பெரிய ஆபத்து வரும்ன்றத மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து அந்த அசுரர்கள் வந்து கம்சனுக்கு அறிவுறுத்துகிறார்கள். அதனால we must be careful to protect ourselves. நம்மள நாம பாதுகாப்பு கொள்ளணும் இல்லையா? To root them out from their existence, we should just engage ourselves in your service and be always ready for your command. அதை நான் பின்னாடி வரக்கூடிய ஆபத்துல இருந்து நம்ம வந்து தற்காத்து கொள்ளணும்னாக்கா உங்களுடைய சேவையில நாங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கோன்றத வந்து அந்த அசுரர்கள் வந்து கம்சனை நோக்கி எடுத்துரைக்கிறார்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரேம மாதாஜி நீங்க இருங்க. எத்தனை பேராகிராஃப்? 3 பேராகிராஃப் இருக்கு. ஸோ பிரேம மாதாஜி நீங்க இந்த 2 பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க. கலாவதி மாதாஜி லாஸ்ட் பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரர்கள் தொடர்ந்து பேசினார்கள். உடலில் ஏற்பட்டிருக்கும் வியாதியை அசட்டை செய்தால் அது தீராததாகி விடும். அது போலவே ஒருவன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் அவிழ்த்து விட்டால் பின்னர் அவைகளை கட்டுப்படுத்த இயலாமற் போய்விடும். அது போலவே தேவர்களை நாம் இப்போதே கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அவர்கள் கட்டுக்குள் அடங்காத பலத்தை பெற்று விடுவார்கள். தேவர்களின் பலத்திற்கான அடிப்படை விஷ்ணு ஆவார். ஏனெனில் மத கோட்பாடுகள் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே ஏற்பட்டவை. வேத கட்டளைகள், பிராமணர்கள், பசுக்கள்,
விரதங்கள், பலிகள், தான தர்மங்கள் எல்லாம் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்படுபவை. எனவே வேத விற்பனர்களான பிராமணர்களையும் யாகங்கள் நடத்தும் முனிவர்களையும் கொல்வதோடு நாம் நம் நடவடிக்கைகளை தொடங்கலாம். யாகத்துக்கு தேவையான வெண்ணெயை தரும் பசுக்களை எல்லாம் கொன்று விடலாம். இவையெல்லாம் கொல்வதற்கு அனுமதி அளிப்பீராக. உண்மையில் பிராமணர்கள், பசுக்கள், வேத அறிவு, விரதங்கள், வாய்மை, புலன் மற்றும் மனவடக்கம் நம்பியவர்களிடம் உண்மையாயிருத்தல், ஈகை, சகிப்புத்தன்மை, யாகங்கள் செய்தல் இவையெல்லாம் விஷ்ணுவின் பரமான தேகத்தின் அங்கங்கள். பகவான் விஷ்ணு ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். அவர் பிரம்மா, சிவன் ஆகியவர்கள் உள்ளிட்ட எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவர். முனிவர்களையும் பிராமணர்களையும் கொல்வது விஷ்ணுவை கொல்வதாகும் என்று அசுர அமைச்சர்கள் ஆலோசனை வழங்கினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் கலாவதி மாதாஜி, லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அசுர அமைச்சர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்ற கம்சன் எல்லாவற்றையும் விழுங்கும் கால கதியெனும் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டிருந்தவன், ஆரம்பத்திலிருந்தே பெருத்த அயோக்கியனாக விளங்கியவன், பிராமணர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க முடிவெடுத்தான். நன்னடத்தையுள்ள எல்லோரையும் துன்புறுத்தும்படி கட்டளையிட்டு விட்டு அவன் தன் இல்லத்துக்கு சென்றான். கம்சனின் சகாக்கள் தீவிர குணத்தினால் உந்தப்பட்டும் மந்த குணத்தின் காரணமாக மாயையின் வசப்பட்டும் இருந்ததால் புனிதமானவர்களை பகைத்துக் கொள்வதையே தம் தொழிலாக கொண்டிருந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட செயல்கள் ஒருவனின் ஆயுட்காலத்தை குறைக்கவே செய்யும். அசுரர்கள் இவ்வாறு தம் மரண நேரத்தை துரிதப்படுத்தி கொண்டார்கள். புனிதர்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பவன் அகால மரணம் அடைகிறான் என்பது மட்டுமல்ல, அது கோரம் மிகுந்த செயலாகையால் அவ்வாறு செய்பவன் படிப்படியாக தன் அழகு, புகழ், தர்மம் ஆகியவற்றை இழப்பது மட்டுமின்றி அவன் உயர்நிலை கிரகங்களை சென்றடைவதும் தடைப்படுகிறது. பல்வேறான மன கற்பனைகளின் உந்துதல்களுக்கு அடிமையாகும் அசுரர்கள் நற்பேற்றுக்கான வாய்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள். பக்தர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் தீங்கிழைப்பவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் பாத கமலங்களை நிந்திப்பவர்களை விட பெரிய பாபம் செய்தவர்கள் ஆவார்கள். இவ்வாறாக கடவுளற்ற நாகரீகம் எல்லா துயரங்களுக்கும் காரணமாகிறது. பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா என் நூலின் 4ஆம் அத்தியாயமான கம்சனின் அட்டூழியங்கள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ மேலும் அந்த அசுரர்கள் என்ன எடுத்துரைத்தார்கள்? சோ நம்ம உடலில் ஏதாவது ஒரு நோய் விட்டால் அதை நம்ம உதாசீனம் செய்யக்கூடாது இல்லையா? அது உதாசீனம் செய்யாமல் அதை முதல்ல கியூர் பண்ணணும் இல்லையா? அதை சரி பண்ணிக்கணும். அது போலதான் இந்த தேவர்களையும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். இல்லைன்னா அவங்க பிற்காலத்துல நம்மளை விட ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஸோ அது எதுக்குனாக்கா பேசிக்கலி அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தேவர்கள் யாருன்னா விஷ்ணு தான் இல்லையா? ஏன்னா அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய தர்மமான காரியங்கள் இல்லையா, அதாவது ரிலீஜியஸ், அதாவது மத கோட்பாடுகளை எல்லாம் அவர்கள் சரிவர ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது பகவானும் அதை மெச்சி அவர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஸோ மேலும் அது என்னென்னனாக்கா பிராமணர்கள் ஏன் வேதங்கள் பயில்தல், பிராமணர்கள் பசுக்கள் இவங்களெல்லாம் பராமரிக்கிறது, ஸ்தவங்கள் புரியறது, தானங்கள் கொடுக்கறது, அதாவது யக்ஞங்கள் செய்யறது, மேலும் நம்ம பொருட்களை எல்லாருக்குமே தானமாக கொடுக்கறது, இது எல்லாமே விஷ்ணுவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய செயல்கள். இதையெல்லாம் ஒருத்தர் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அதாவது அதற்கான பலனை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். So that let us immediately begin killing all the brahmanas. பசுக்கள் பிராமணர்களை எல்லாம் நம்ம பிராமணர்களை வதைத்தால் இன்சார்ஜ் ஆஃப் வேதிக் நாலேஜ் அவங்க தான் இல்லையா? அவர்களே இல்லாத பொழுது அந்த இடத்துல அதாவது யக்ஞங்கள் நிகழாது இல்லையா? மேலும் பசுக்களை கொன்று விட்டால் அதாவது நமக்கு பால், வெண்ணெய் இதெல்லாமே கிடைக்காது. இதெல்லாமே யக்ஞங்கள் செய்வதற்கு மிக மிக முக்கியமான வஸ்துக்கள், அதுவும் கிடைக்காம போய்விடும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் லிம்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு அங்கமாக சொல்லப்படுகிறது. பகவானுடைய தெய்வீகமான உடலில் அங்கங்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிராமணர் தலைபாகம் இல்லையா? இந்த பசுக்கள், வேத ஞானம், தவங்கள், அதுக்கப்புறம் உண்மையாக இருத்தல், புலன் மற்றும் மன கட்டுப்பாடு இல்லையா?
அதாவது மேலும் அதாவது நம்பிக்கையோடு இருத்தல், சேரிட்டி தானங்கள், அடுத்து வந்து பொறுமையாக இருத்தல், அதே மாதிரி யஜ்ஞங்களை வந்து செய்தல். ஸோ இது எல்லாமே பகவானுடைய அங்கங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ லார்ட் விஷ்ணு இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட் இல்லையா, எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கார், எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவராக இருக்கின்றார் இல்லையா, இன்க்ளூடிங் சிவா அண்ட் பிரம்மா. தேர்ஃபோர் வி திங்க் தட் நோ டு ப்ராசிக்யூட், அதாவது the great sages, அதாவது பெரும் ரிஷிகள் மற்றும் பிராமணர்களை எல்லாமே வந்து is to kill Lord, அதாவது so that to prosecute the great sages and brahmanas is to kill the Lord Vishnu. இந்த இது சென்டென்ஸ் ஒரு முறை வாசிங்க மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி. முனிவர்கள் விஷ்ணுவின் முதலில் படிக்கும். உண்மையில் பிராமணர்கள் பசுக்கள், வேத அறிவு, விரதங்கள், வாய்மை, புலன் மற்றும் மனவடக்கம், நம்பியவரிடம் உண்மையாயிருத்தல், ஈகை, சகிப்புத்தன்மை, யாகங்கள் செய்தல், இவையெல்லாம் விஷ்ணுவின் பரமான தேகத்தின் அங்கங்கள். பகவான் விஷ்ணு ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். அவர் பிரம்மா, சிவன் ஆகியவர்கள் உள்ளிட்ட எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவர். முனிவர்களையும் பிராமணர்களையும் கொல்வது விஷ்ணுவை கொள்வதாகும் என்று அசுர அமைச்சர்கள் ஆலோசனை வழங்கினார். இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு கில்லிங் த காட் அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ இவர்களை கொன்றால் பகவானையே கொன்றதற்கு சமமாக அவர்கள் வந்து கருதுகிறார்கள். சோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய மூளை வேலை செய்யுது பாத்தீங்களா? இப்படிப்பட்ட ஆலோசகர்கள் இருந்தா இந்த மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில கூட வந்து நிறைய, அதாவது அறிவுரைகள் என்பது யாரிடத்திலிருந்து நாம் அறிவுரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே மிக மிக அவசியம். அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். யாரு சொன்னாலுமே நம்ம வந்து அந்த வார்த்தைகளை வந்து அப்படியே எடுத்துக்க கூடாது. திங்க் ஆல்சோ, அது சுய சிந்தனையும் நமக்கு வேண்டும் இல்லையா? சொல்பவர்கள் என்ன சொல்கின்றார் என்பதையும் கேட்கவும் வேண்டும், மேலும் நாம சிந்தித்து அதன் பிறகு வந்து செயல்பட வேண்டும் இல்லையா? சில பேர் அப்படி கிடையாது, பிளைண்டா சொன்னதையே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுடைய நிலை இதுதான். எதையுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. So thus being advised by the demonic ministers இல்லையா, கம்சன் என்ன செய்யறான், was from beginning the great rascal இல்லையா, decided to prosecute the brahmanas and Vaishnavas, எல்லாருக்குமே துன்புறுத்தணும் இல்லையா? சோ அவங்களை எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு, அதாவது பசுக்களும் பிராமணர்களும் இல்லை என்றால் இந்த இடத்துல வந்து எந்த விதமான தெய்வீகமான காரியங்கள் வந்து நிகழாது இல்லையா? சோ அதனால அவங்களை எல்லாருமே ஹராஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஈவன் தேவலோகத்துல கூட அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் நடக்கும் இல்லையா? So the adherents of Kamsa were all influenced by the mode of fashion as well as the illusion by the mode of ignorance. இவங்க வந்து அறியாமை மற்றும் அதாவது ரஜோகுணத்தினுடைய தரப்பில் இருந்ததால் அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து அதாவது தவறான ஒரு இதுக்கு தான் இட்டு செல்கின்றது இல்லையா? And their business is only to create enmity with the saintly persons. தெய்வீகமான நிலையில் இருப்பவர்களோட வந்து விரோதத்தை வந்து அவர்கள் ஏற்படுத்தணும்னு தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. Such activities can only reduce one's duration of life இல்லையா? சோ அதாவது தெய்வீகமான நிலையில் இருப்பவர்களோட நாம விரோதத்தை கொள்ளும் பொழுது அவருடைய ஆயுட்காலம் கூட வந்து குறையும் என்பது இந்த இடத்துல பதத்துல ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா நல்லோரை நாம வந்து அவமானம் செய்வதோ, அவர்களுக்கு சங்கடங்களை கொடுப்பதோ, அவர்களுடைய கஷ்டமான அந்த இதெல்லாமே வந்து அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு தான் வரும். ஏனென்றால் நாம செய்திருக்கிறது என்னது? பாவச் செயல் இல்லையா? அந்த பாவச் செயலுடைய விளைவுகளை நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். So ஆனால் demons accelerated the process and invited their deaths as soon as possible இல்லையா? So மேலும் the result of persecuting saintly person is not only ultimately death, அது நமக்கு மரணம் மாத்திரம் கிடையாது, நரக உலகங்களுக்கெல்லாம் போய் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும் இல்லையா? ஒருவருடைய அழகு மற்றும் வந்து புகழ் மற்றும் அவங்களுடைய சமய கோட்பாடுகள் அனைத்துமே நலிந்து விடும் இல்லையா? சோ இறுதியில வந்து அவன் வந்து மேல் உலகத்திற்கு செல்லாமல் கீழ் உலகத்திற்கு பகவான் நிரந்தரமாக தள்ளி விட்டுருவார். ஸோ ட்ரிவன் பை வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மென்டல் கன்காக்ஷன் இல்லையா? நம்ம மனது ஒண்ணு நினைக்கும் பொழுது அது அப்படியே மேலும் மேலும் நம்ம வளர்த்து கொண்டே செல்கின்றோம். கன்காக்ஷன் இல்லையா? தாட் ப்ராசஸ். ஸோ டிமென்ஸ் டிமினிஷ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ். இந்த அசுரர்கள் வந்து மங்களகரமான நிலை எல்லாத்தையுமே அவர்கள் அழிவுக்கு கொண்டு வரார்கள். An offense at the lotus feet of devotees and brahmanas is a greater offense than that of committed at the lotus feet. Yes, பகவான் தனக்கு ஏதாவது தீங்கு நினைத்தாலும் தீங்கு செய்தாலும் கூட பகவான் மன்னித்துக் கொள்வார். ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தீங்கு இழைத்தால் பகவான் என்றைக்குமே ஒத்துக் கொள்ள மாட்டார். அத பதம் தான் இது. இட் இஸ் கிரேட்டர் அஃபென்ஸ். அதுதான் அபராதம்.
A civilization that commits such sinful activity generally loses all faith in the Supreme Lord. இல்லையா? And such a godless civilization becomes a source of all calamities in the universe. இல்லையா? பசுக்கள் வந்து தெய்வமாக நம்ம வந்து காணோம். ஆனா நம்ம நாட்டுல இப்பதான் பசுக்கள் ரட்சணைக்கே ரொம்பவுமே வந்து முயற்சிகள் இல்லையா நடந்துட்டு இருக்கு. நியர்லி ஒரு 5-6 வருஷமா தான் இந்த ரட்சணை என்பது எல்லாமே. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்டர்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுக்களை கடத்துதல் இது எல்லாமே இருந்தது. இப்ப எல்லாமே எல்லா பக்கமே மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கான ரட்சணை என்பது செய்யப்பட்டிருக்கு. கோ ரட்சணை எங்க நடக்கின்றதோ அங்கே வந்து நிம்மதி என்பது இருக்கும். கோ ரட்சணை இல்லாத இடத்துல வந்து அநேகமான அதாவது இந்த உலகத்துல நாம அனுபவிக்க வேண்டிய கெட்ட இது நிலைகள் எல்லாமே நாம் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? கெலாமிட்டிஸ் இன் தி ஹியூமன் சொசைட்டி இல்லையா? இயற்கை சீற்றங்கள் இது எல்லாமே நாம கண்டிப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும். கோ ரட்சணை என்பது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று. அதுதான் இந்த இடத்துல அதுதான் காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன். எவ்வளவு அழகா பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார் இல்லையா? இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு கூட யூ ஷுட் ஹாவ் எ ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த், அந்த என்னது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணர்தல் இல்லையா, ரியலைசேஷன் இதெல்லாம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதர் அவர்கள். அவருக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்த வந்து நிறைவு செய்யலாம் இல்லையா? ஸோ கம்சனுடைய அட்டூழியங்கள் என்ற கூடிய அந்த தலைப்பின் கீழே 4வது அத்தியாயம் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணா அந்த இது வந்து சாப்டர் வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. இதோட மீண்டும் நாம அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை சந்திக்கலாம். வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபசிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம்